That's quite encouraging. Спасибо, очень вдохновляюще, что 20 преданных собралось. We don't know how many demigods or other living entities are present. Я не знаю, сколько полубогов и других существ еще присутствуют с нами. So, does anyone have a request for any particular topics? Есть ли у кого-то какой-либо запрос на какую-либо тему? Otherwise, remind the devotees in Tel Aviv, I didn't send out the notice until today, but the best food offering from different temples is supposed to be in by Wednesday in America, so that we still have till Thursday. So make sure somebody makes an offering and sends it for Prabhupada's food book. Все, кто хочет, till which day? Yeah. Можно еще сделать и выслать подношение. First April, but that's a little extra time. Выслать подношение на Весапуджи Шрилы Прабхупады еще есть время. До 1 апреля, по-моему, Махарадж говорит, это среда, до среды. And most devotees always do it at the last minute anyway. All right, so it's also Rama-Navami coming up on the 2nd of April. И скоро также приближается Rama-Navami 2 апреля. So I was, talking a little bit Rama-katha a few days ago, but then we had Ramanuja Parents Day. И мы начали говорить по поводу Рама-катхи, потому что скоро Рама-навами, и было также явление Рамануджа Ачарьи, поэтому мы перепрыгнули на него. So Ramayana is an extremely famous and also very influential book. Yeah. И Рамаяна, она очень важная, известная и также практическая книга. It's been copied and influenced so many other stories, which I mentioned every once in a while. И очень много присутствует там поучительных историй. So, anyway, we talked a little bit. Ram's appearance, of course, was wonderful. Мы говорили немножко о явлении Рамачандры, прекрасной истории. He went to the Gurukula with Vasishtha Muni, the guru of the dynasty. Учился в Гурукуле Васиштха Муни, и Васиштха Муни, он был гуру всей династии. All 4 brothers went. И все 4 брата, они были в этой Гурукуле. Okay, we got good news. Mahavishnu Swami was released from the hospital today. Джай. И хорошие новости, что Махавишну с вами его выписали сегодня из больницы. Because they see that the condition is improving now, which was a little bit up and down from yesterday after. Его состояние начало улучшаться, до этого оно было очень нестабильным. И со вчера после обеда начало улучшаться. We can get released from this
quarantine, then we can do Harinam again. Как только закончится карантин, мы сможем снова свободно участвовать в харинамах, а пока что мы будем просто воспевать. So, anyway, back to Lord Ram. И возвращаясь к Господу Рамачандре. Of course, Hanuman is such a famous character in the Ramayana. И Хануман является очень известной личностью во всей Рамаяне. Even in China, they have a monkey god, which is very similar to, in their so-called mythology, has powers like Hanuman. И даже в Китае есть у них такой бог в образе обезьяны, и он очень могущественный, и многие из его сил, мистических сил, они соответствуют тем силам, которые приписываются к Хануману. So Hanuman usually is, pictured like a monkey, but actually the word in the Sanskrit is Vanara, forest man, but we don't find those kind of monkeys or men anymore. И, конечно же, все описывают Ханумана как большую обезьяну, но на самом деле слово, которое используется для его описания, это ванара. И дословный перевод это значит, что это не обезьяна, а лесной человек. Ну, конечно же, сегодня таких существ уже не существует. So he's actually like a partial expansion of Lord Shiva. И он является частичным воплощением Господа Шивы. Somehow or other, the seed of Shiva was carried by Vayu, and then Vayu was impregnated the mother of Hanuman. But it's Lord Shiva combination. И так или иначе, через влияние Господа Шивы, Ваю, полубог ветра, он оплодотворил мать Ханумана, и так или иначе это связано именно с Шивой. So when he was a baby, he was so powerful. И даже будучи ребенком, он был очень могущественный. And he saw the sun, and he was thinking it's like a big orange or something. He wanted to eat it. И когда он увидел солнце, он подумал, что это большой апельсин, и хотел его съесть. And he was flying towards the sun. It was like dangerous. И он начал лететь в сторону солнца, и это уже начало становиться... И это начало становиться опасным, но это начало становиться опасным не для Ханумана, а для всей Вселенной. So Lord Rama used Indra used his Shakti, his thunderbolt, and knocked him down. И тогда Индре пришлось использовать свое могущество и свою молнию и сбить его как бы. He hit him in the jaw. That's why he's called Hanuman, or something like it means a broken jaw. И он попал ему как в челюсть, и именно поэтому его называют Ханумана, что Хануман, одно из слов, значений Ханумана, это как сломанная челюсть. So Vayu was really angry. И это очень сильно разгневало Ваю. So he cut off the air of the whole universe. И он перекрыл поэтому воздух всей Вселенной. So no one could breathe. И никто не мог дышать. So the demigods were panicking. И полубоги, естественно, начали паниковать. So Vayu demanded, so all the demigods gave him benedictions. И поэтому все полубоги начали от него требовать и дали ему благословение. But, so much power, invulnerability, like, everything that each demigod had, they gave it to Hanuman. И каждый полубог, чтобы Ваю вернул воздух, каждый полубог, он дал какое-то благословение Хануману. So then Lord Rama thought, he'd be too powerful. Господь Брахма подумал, что теперь он будет чрезвычайно могущественным. So he, not exactly a curse, but he
said he wouldn't know that he had all these powers until the time came, when he really would need them. И тогда Господь Брахма, он именно на него наложил, как бы, это не проклятие, но он наложил вот такую, как бы, силу, что Хануман, он не будет понимать и помнить о своем могуществе и силе до того момента, как они ему не потребуются. So he studied under the sun god, he traveled with him. И он учился под руководством Бога Солнца, он путешествовал с ним. He's also Hanuman the wise. He wasn't just powerful, he was an extremely brilliant minister, educated person, highly educated. И помимо всего прочего, он не только был просто каким-то могущественным и сильным, он также был очень высокообразованным и министром. And so Surya told him, I have a son and he needs help. That's Sugriva. So please, be his advisor. И тогда он сказал Хануману, Бог Солнца сказал Хануману, у меня есть сын, и ему нужна помощь, его зовут Сугрива, и я прошу тебя, стань его советником. So Surya was like his guru, so he was very loyal, so he was very loyal to Sugriva. И так как он считал Сурью, Хануман считал Сурью как своего гуру, поэтому он послушался его, он стал очень предан Сугриве. So when Sugriva, was exiled and had to be living up on that one particular mountain, Hanuman was with him. И поэтому, когда исторически сложилось, что Сугриву изгнали, и он должен был жить на небольшой горе, Хануман из своей преданности и верности отправился с ним. So when they saw, this was a very remote place where they were. Это было очень удаленное место. And when Rama and Lakshman came looking for Sita, they saw that they were there, so they were wondering, who are they? Когда Раман и Лакшман, они были в своем путешествии по поиску Ситы, они увидели, что это было в далеком месте, они увидели, что там кто-то живет, и они подумали, кто эти личности, кто там живут. So Hanuman went to meet them, and I think can't remember, but he took some other form, maybe as a sage or something, to meet them and ask them, what are they doing there? И Хануман, они увидели тоже, что эти люди пришли, поэтому Хануман принял форму, по-моему, мудреца, и он отправился им навстречу, чтобы разузнать, как они попали туда и что они там делают. Hanuman had that ability to take any form he wanted, like Shasha's. У Ханумана, у него была такая способность, что он мог принимать любую форму, которую он хотел, и даже форму Ракшаса. So they met and they realized who Ram was and that Hanuman was friendly. И когда Хануман к ним пришел, он понял, что перед ним стоит сам Рама, и поэтому Хануман, он очень дружелюбно обращался. And he took him to meet Sugriva. И он взял его, чтобы они встретились с Сугривой. And then, they became friends. И они очень сдружились. And Sugriva told him, his problem about Vali, his brother, and unfairly kicked him out. И тогда Сугрива поделился с ним своими сложностями, что его брат нечестным образом взял власть и изгнал его. So Ram said he would help him and kill Bali. И тогда Рама сказал, хорошо, я тебе помогу и уничтожу Бали, который тебя изгнал. So I suppose everybody knows that story, but he killed him. Я думаю, что эту историю все знают, так или иначе он убил его. It seems like unfair, but Rama explains, why he had to do it that way, and according to all Dharma and Vedas, and Bali accepted it. И вначале Бали показал, что это нечестно, что Рама на противоположной стороне, когда Рамачандра объяснил ему все с точки зрения вед и принципов, и он тогда принял эту участь свою. But Bali was, he told Ram, he said, I don't know who gave you that name, Ram. That's wrong. И Бали сказал, я не знаю, кто дал тебе это имя Рама.
And I condemn anyone who gave you that name. И я проклинаю того, кто дал тебе это имя. Because Rama means it gives happiness. Потому что значение слова Рама — это тот, кто дарует счастье. You making me miserable, kill me. Но мне же лично, ты меня делаешь лично несчастным, и ты меня хочешь убить. But then in the course of Rama's preaching to him, he became also accepted it all. Но Рама продолжил проповедовать Бали и объясняя ему ситуацию, и тогда Бали принял и все. So Sugriva promised, he'd help him find Sita. И Сугрива пообещал ему в ответ за эту помощь, что он поможет найти Ситу. So he went back to the kingdom and got his wife back and was the king. And he got carried away, forgot about Rama. И он вернулся в свое царство, своей жене, своему правлению, и Сугрива полностью забыл вообще о Раме, о своем обещании. So that's one of the times that Lakshman got very angry. И это одна из тех историй, когда уже Лакшман очень сильно разгневался. He was furious and he was stomping into, the Kishkinda, and he said he was going to kill Bali or kill Sugriva. И он настолько был разгневанный, что он все сокрушал на своем пути и говорил, что он убьет Сугриву. And somehow or other he was calmed down, and Sugriva, Ram said, "Forgive him, it's okay." И как-то так или иначе и Рама его успокоил, и он сказал: ты должен его простить. So then Sugriva called for, the so-called monkeys from all over the world. И затем Сугрива, он призвал всех обезьян со всего мира. So at that time there were many of these. They were very civilized, extremely civilized, more than modern men. И в то время на планете было очень много вот этих лесных жителей, и они были очень цивилизованные, и они были гораздо более воспитанные и цивилизованные, чем так называемые многие современные люди сейчас. Bali was the son of Indra, I think, and Sugriva was the son of Surya. И, к примеру, Бали, он был сыном Индры, а Сугрива, он был сыном Сурии. So they were coming, they were all many, they could fly, they had all these powers, they're extremely powerful soldiers. И многие из них, они умели летать, они были невероятно могущественными военными. So he told them, you have to find Sita. И он приказал им всем: вы должны отправиться и найти Ситу. Search the whole world and find her. Ищите по всему миру, чтобы ее найти. So they all took off, different groups, they took off all over the world. И они разделились на много-много разных групп и разъехались по всему миру. And somehow or other, nobody knew exactly where Ravana stayed. И по той или иной причине никто толком не знал, где Равана находится. So Hanuman was in the group with one of the sons of Sugriva. И Хануман был в группе с одним из сыновей Сугривы. And they got to the furthest end of South India. И они достигли самого крайнего окраины Южной Индии. And many things happened. They were, running out of food and water. And finally they couldn't find Sita. И уже много вещей случалось с ними на пути. У них уже закончилось продовольствие, вода, еда. И они не смогли до сих пор найти Ситу. And they decided they couldn't go back. Sugriva would be too angry. So they would fast until they died. И они поняли, что они не могут вернуться без каких-либо вестей, и поэтому они решили, и потому что Сугриву это очень разгневает, и они решили, что они будут поститься просто пока не умрут. But then they saw one big bird. Затем они увидели очень большую птицу.
And I don't think we have birds like that anymore, but that was a brother of Jatayu. И я не думаю, что сейчас есть где-либо птицы такого размера. И эта птица, это был брат Джатаю. Jatayu had actually, tried to stop Ravana and fought valiantly, but was killed by him. И Джатая, он был тот, кто пытался сразиться с Раваной, когда он похитил Ситу в жестокой схватке, и он был убит Раваной. So then he came and he told him he knew where Sita was. И он тогда, та птица, которую он встретил, он сказал: я знаю, где искать Ситу. And he had seen Ravana fly over with Sita. Потому что он видел, как Равана пролетал с Ситой. Now he's very special, this, because it's from many, long time before, I don't know, different age even. And he and Jatayu, they were also so powerful, they were going to fly to the sun. И они вместе с Джатаю, они тоже были с одной из древних эпох, и они были невероятно могущественны, они могли долететь даже до солнца. And they got close, it got so hot that Sampati got on top, shaded Jatayu to protect him from getting burned up, but in the process he got all his feathers burned off. И пока они летели, то их кто-то пытался защитить от этого палящего солнца, но в конечном итоге все их перья опалились. So he fell to the earth, couldn't fly in feathers. И из-за этого он упал на землю, потому что, когда нет перьев, невозможно взлетать. So he was on that mountain, and he'd been there for thousands of years. И вот так он оказался на той горе и провел там уже 1000 лет. So he was happy and sad at the same time that he got news about Jatayu. И он был очень печален из-за новостей про Джатаю, и в то же время он был радостен. And then he was telling him, he had seen Ravana fly over, and Sita was crying, Ram, Ram, and she threw some jewelry down. И он говорит, что я видел, как пролетала Равана вместе с Ситой, и Сита все время взывала Рама, Рама, и она на лету, она выбросила некоторые из своих украшений. And he told him, and Narada Muni had come, and Narada Muni told him that, when he met these monkeys and told them, this was way before it ever happened, told him about where Sita was, and he would get his feathers back. И задолго до всей этой истории к нему являлся Нарада Муни, и он ему рассказал заранее, где будет находиться Сита, и что именно эта вся ситуация вернет ему его перья. So he had eagle eyes, so he could see Sita on the island, Ravana's island. И так как у него был орлиный глаз, то он мог видеть очень далеко, и он видел Ситу на острове Раваны. The eagle is famous for, eyesight. И так, потому что орлы, их как сильная сторона, за счет чего они очень известны, это их зрение. Prabhupada said how they can fly so high in the sky and they can see a little mouse or something. Прабхупада описывает, что они могут очень высоко в небе лететь и при этом видеть маленькую мышку на земле. So then they knew where Sita was. И так они разузнали о месторасположении Ситы. Which is quite far away, 600 miles. И это было где-то 600 миль расстояние. Across a very, very ferocious ocean. И это 600 миль, надо было пересечь 600 миль очень буйного океана. So they were wondering who can go. И они начали думать, кто же может это пересечь расстояние. And most of them said they couldn't fly that far. И многие из их группы сказали, почти никто не способен такое расстояние пролететь. One said he could get there, but he wouldn't be able to get back.
Один сказал, я бы мог туда долететь, но у меня уже не будет возможности вернуться. And Jambavan, he's the oldest of all of them. И Джамбаван, который был старший в группе, He was saying, when I was young, I could fly around the world so many times, but now I'm old, I can't do it anymore. когда я был молод, я мог облететь мир несколько раз, но сейчас я уже старый. So during that time, Hanuman was just, very quiet. И все это время Хануман очень тихо держался, молча. And then Jambavan said, Hanuman, you can go. И тогда Джамбаван обратился к нему и сказал, ты, Хануман, можешь отправиться туда. And Hanuman was thinking, no, Хануман думал и сказал, да нет, я не могу. So then Jambavan told him the story of his life. И тогда Джамбаван раскрыл ему историю его детства и рождения, насколько он раскрыл ему его могущество. So then Hanuman realized, yeah, I can go. И тогда Хануман, он осознал, что, ну да, видимо, я тогда могу. So this whole thing is, one of the nicest parts of the Ramayana. И эта история одна из самых приятных частей Рамаяна. So Hanuman climbed up on the mountain and took a huge form. И тогда Хануман забрался на пик горы, и он принял громадную форму. Then he jumped, with great force. И тогда он, оттолкнувшись с великой силой, прыгнул. He pushed the mountain down, and he took off so fast that it pulled the trees, and the wind behind him pulled trees out of the ground, and they were following him. И он с такой мощью оттолкнулся и прыгнул, что все деревья, все кусты, они просто склонились практически к земле от порыва. And along the way, there were several obstacles. На его пути туда у него тоже было несколько препятствий демонов, которые ему мешали. One was a big female demon, and she said she was going to eat Hanuman. He couldn't pass. И одна из демонов, это была женщина-демоница, которая сказала, что она проглотит его и не даст ему пройти. So Hanuman got bigger, she got bigger. И тогда Хануман начал становиться больше в размерах, и в ответ она становилась больше в размерах, и так несколько раз. They were both huge forms, and she had her mouth wide open. Hanuman suddenly became very tiny and just went right through her. И когда они достигли уже невероятно больших размеров оба, то Хануман резко принял очень маленькую форму и просто пробрался сквозь нее. I'd have to research. I don't remember exactly all the other ones. But anyway, he got to Lanka. И там были еще демоны на пути, надо мне глубже исследовать, сейчас не помню, но так или иначе он попал на Ланку. And he saw it was like a big fortress, and there were so many soldiers everywhere, and thinking, how can I get in there? И тогда он попал на Ланку, и он понял, что это как громадная крепость, очень сильно охраняемая большим количеством военных и охраны, и он думал, как же я тогда попаду туда внутрь. So he took the form of a very small monkey, small monkeys are common. И он тогда решил принять форму маленькой обезьянки, это было очень часто встречаемое животное в той части мира, и он стал маленькой обезьянкой. In the very beginning time of ISKCON, Kirtananda and Hayagriva, they'd been to India, and they had brought back some posters. И в первые дни нашего движения Киртанандана и Хаягрива, они были из первых, кто побывал в Индии, и они вернулись и привезли с собой некоторые плакаты. And they had one of Hanuman in this small form like that. И один из этих плакатов, на нем был изображен Хануман вот в такой форме маленькой обезьянки. And they asked Prabhupada, is that a cat? И они спросили Прабхупаду, что это кошка. Prabhupada told them, no, it's a monkey. Прабхупада сказал, нет,
эта обезьянка. Because at that time that nobody knew anything. Потому что тогда никто практически не обладал никакими знаниями. So that way, he, you know, a small monkey, he could enter the city very easily. Nobody noticed. И тогда маленькие обезьянки, он, как маленькая обезьянка, мог незамеченным прокрасться в город. And he was searching everywhere, trying to find Sita. И он везде лазил, пытаясь найти там Ситу. And, you know, he saw so many things. И он видел в этом городе очень много всего. Ravana had many palaces, and he saw so many women, beautiful, beautiful women. И он видел, что у Раваны есть большое количество дворцов, что у него есть большое количество прекрасных женщин. But he realized this can't be Sita because they were drinking and they were eating all kinds of meat and enjoying. Но он понимал, что эти женщины очень красивые, они не являются Ситой, потому что они пьют вино и едят разные мясные изделия. Он понимал, что это не Сита. So he was going on, and he was, you know, really thinking he's never going to find it. И это так продолжалось, он искал, и он уже отчаялся и думал, что он никогда не сможет найти Ситу. But then he somehow came upon Ravana's Ashok garden. И потом в какой-то момент он нашел тайный сад у Раваны. And then he saw Sita. И там он увидел Ситу. She was sitting under a tree and just crying and saying Ram, 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 Ram. И она сидела под деревом, и единственное, что она делала, она плакала и повторяла при этом все время Рама, Рама, Рама. So he knew that was Sita. Then he had to think, you know, there's a whole long section of all the different things he was thinking, how to approach Sita. И у него очень много мыслей было, и как ему все-таки приблизиться к Сите. Because he was thinking if I approach her as an ordinary man or something, she might think it's Ravana, because Ravana could also disguise and change bodies. И он думал, как бы мне к ней подойти, чтобы она поверила, что я не Равана, потому что Равана тоже обладает талантом менять форму, менять тело, мне надо как-то ее убедить. If he came in his big Hanuman form, then she'd get scared. И он думал, если я приму форму человека, она может мне не поверить. Если я приму форму изначальную большой обезьяны, она может испугаться. She might think it was some kind of rakshasa. Он может подумать, что я какой-то ракшас. So finally he decided he'd stay in this small monkey, went up in the tree. И он тогда подумал, что я останусь просто в своей форме маленькой обезьянки и подберусь на дерево, под которым она сидит. So he was in a tree where she couldn't see him. И он находился на дереве, так как что она его не видела. And he just started talking about Ram. И он начал говорить о Раме. I'm sure much better than I'm doing, but Я уверен, что он говорил о Раме даже лучше, чем Sita даже я. got very charmed and she was wondering who was talking. И Сита очень сильно привлеклась, и она подумала, кто это говорит. So Hanuman came down and he was, you know, still a little monkey. И Хануман приблизился к ней, будучи еще в форме маленькой обезьянки. And he had the ring, Rama had given him his special ring to prove that he... И Рама дал ему с собой его личное кольцо, чтобы он мог доказать, что он по-настоящему от Рамы. So he showed that to Sita. Он показал это Сите. And then Rama told him one very private leela that they'd had, and nobody knew about it except Sita and Rama. И также Рама рассказал Хануману одну секретную лилу, которая происходила между ним и Ситой, и чтобы он мог убедить Ситу в случае необходимости. Только они знали об этом. So then he told that, and then she knew this is, you know, he's coming from Rama. So she was very happy.
И когда он рассказал эту лилу, то тогда Сита полностью убедилась, что это посланник от Рама, и она полностью успокоилась. So then they were thinking what to do next, you know. И они тогда задумались, что же делать еще. So Hanuman said, well, you get on my back and I'll take you to Ram. И тогда Хануман сказал, просто запрыгивай мне на спину, и я тебя отведу к Раме. And then they were, by that time, they were very friends. И к тому времени они уже были хорошими друзьями. And Sita laughed. She said, well, you're just a little tiny monkey. How can you carry me on your back? И она сказала, как же ты меня унесешь на своей спине, ты всего лишь маленькая обезьянка. Oh, Hanuman said, oh yeah, I forgot. И Хануман тогда сказал, ой, да, я же забыл, что я принял эту форму. So he took the big form, like he had fallen across the ocean. И он тогда принял свою большую форму, с которой он пересек океан. So Sita said, but you know, when you fly off with me, the Rakshasas are going to attack, and then you won't be able to, you know, I'll fall off. И она сказала, если ты так очевидно просто вылетишь отсюда, то Ракшасы тебя заприметят, и они просто убьют тебя. Hanuman said, don't worry, you know, I can pick up this whole Lanka and dump it upside down back in the ocean. He was bragging about his power. И Хануман сказал, не беспокойся, я могу взять весь этот остров и перевернуть его кверх ногами, утопить в океане. Ну, он похвастался своей силой. Then Sita said the real reason. Но потом Сита He said, first открыла... thing, I can't touch another man, only Ram. She said, Ravana grabbed me, but that was different, but I can't touch another man. Тогда она ему открыла истинную причину, что она не может прикоснуться ни к какому мужчине, кроме своего супруга. Равана ее схватил, но это было другое, а так самолично она не может никому прикоснуться. And she said, anyway, Ram has to come and get me. И в любом случае Рама, он должен прийти и забрать меня. It won't look good for him if he has someone else rescue me and he doesn't come himself. Это не будет хорошо для него, если меня спасет кто-то другой, если он сам лично не придет и не сделает это. So she gave Hanuman some kind of jewelry that she had, that he could show to Ram to show that he had actually met Sita. И она ему дала в ответ тоже некоторые из своих украшений, которые он бы мог показать Рамачандре как доказательство, что он встретил именно Ситу. And then he went off. So let me see. Now it's 1 hour. So I'll leave it at that. More adventure in a few more days, but it's very interesting how they said Hanuman was consulting with himself, you know, like, because he didn't have anybody else with him or any ministers, of how to approach Sita and what to say and how to proceed and all these things. И очень интересный момент это о том, когда Хануман он был в ситуации сам, без каких-либо советников или с кем посоветоваться. И это интересно, как он советовался сам с собой, как поступить. Okay, so any comments or questions? Есть ли у кого-то какие-то вопросы или комментарии по поводу этого или любой другой темы? Yes, a question. Okay. So the question is, why did Lord Rama send armies all over the world when it was obvious that Hanuman will find Sita and not anybody else? It wasn't obvious. На тот момент это не было очевидно, кто найдет.
So he wanted to engage all those monkeys. И он хотел задействовать всех этих обезьян. So it's Leela. Rama was playing like a human. И So he wasn't. надо помнить, что это Лила, и Рама, он играл как будто бы он человек. He wasn't exhibiting that he knows everything and he knows everything, and you know, he was acting like an ordinary human being. Он не проявлял себя таким образом, что он Господь, всезнающий и знающий, что будет и как. Он действовал так, как будто бы обычный человек, который не знает, как будут складываться обстоятельства. Obviously, he could have gone himself. He could have just sent an arrow and killed Ravana from wherever he was. Естественно, мы понимаем, что он мог вообще, в принципе, сам отправиться и все сделать. Он мог просто запустить стрелу и убить Равану с любого места. But he wasn't acting in that way. He was acting like a bereaved husband and didn't know where she was, so they sent people all over the world. Но он не действовал себя так, он действовал как супруг с разбитым сердцем, который не знал, где находится его жена, и он отправил поэтому армию по всему миру искать ее. I don't know if it's exactly a good example, but it's a nice story. When Nityananda first came to Navadvip, И я не знаю, если это самый лучший пример, но это хорошая история, которая иллюстрирует этот момент, когда Нитянанда впервые пришел в Навадвипу. Lord Chaitanya knew he was coming. Господь Чайтанья знал, что он должен прийти. So he sent Srivas Thakur and Haridas Thakur to go find him. И он послал Шриваса Такура и Харидас Такура идти ему навстречу, встретить его и встретить Нитьянанду. So they went out all day. They searched, and they couldn't find Nityananda. И они весь день обходили всю Навадвипу, они пытались найти и встретить Нитьянанду, но они его нигде не смогли найти. They came back and they told Lord Chaitanya, we can't find him. Они вернулись к Господу Чайтанье и сказали, вот мы не можем его найти. So Lord Chaitanya said, you don't know how to find a great person. I'll show you. И Господь Чайтанья сказал, вы не знаете, как можно найти великую личность, и я поэтому вам покажу. So first he was acting like, he didn't know where he was, but then he took him right to the house of Nandanacharya right away. И он вначале вел себя таким образом, что как будто бы он не знает, где Нитьянанда, но потом он им сказал, пойдемте, я вам покажу, где он. И он отвез его прямо к дому Нанданачарьи, и они его нашли. So he knew all along, but he didn't tell him. He said, you go find him. But he was, То есть I он don't know изначально why знал сам. exactly like that. He does what he wants. И изначально он на самом деле знал, где находится Господь Нитьянанда, но он их все-таки послал его искать. И потом он сам показал, где находится Господь Нитьянанда. Поэтому зачем он так сделал? Потому что он Господь, и он так сделал. Мы можем и не понять до конца. It's a Leela that, because already Narada Muni had told this Sampati thousands of years before how, Sita would be kidnapped by Ravana and they'd fly over. And when the monkeys came and he told the monkeys where Sita was, then he would get his feathers back. So he'd been waiting all that time. It was already planned out, but this is a drama. И так же, как Сампати, ему уже тысячи лет до всей этой лилы Нарада рассказал, что это произойдет, что где находится Сита, что ее похитят, и когда пришли к нему обезьяны, то есть заранее он это все знал, он их ждал, он знал, что рассказав им, он получит свои перья назад. Это все является частью лилы, это все раскрывается таким образом, чтобы была какая-то драма. There's so many things, we could say, why did he do this, why that, why that. И можно на многие истории сказать и спросить, почему он сделал так, а почему он сделал так. Because then there wouldn't be any drama. There wouldn't be all these adventures. There wouldn't be all these lessons to be learned.
Потому что если бы этого не было, то тогда не было никакой драмы, никаких уроков, которые бы мы могли извлечь. Like when the golden deer came in the forest. Так же, как когда пришел золотой олень в лесу. And Sita, I want that, Ram, get me that deer. И Сита сказала Раме, что она очень хочет именно этого олененка, и отправила Раму добыть его. And this deer was jumping around and appearing and disappearing, and you know. И потом он исчезал и появлялся. And Lakshman said, "That's not a deer. It's some magic trick, you know. There's no animal like that." И тогда Лакшман сказал, это не обычный олень, это какое-то мистическое существо, потому что олени так себя не ведут. But Sita was crying just like an ordinary girl that wants a puppy dog or something. I want that deer, I want that deer. So Ram went to get it. И Сита вела себя как капризная девочка в тот момент почему-то, и она просто просила, уговаривала, я хочу этого олененка. И Рама отправился получить его. Because he had to set it up for Sita being kidnapped. Потому что надо было все как бы подготовить к похищению Ситы. And then, you know, when Ram killed that Marichi, the deer, he's a magician, he cried out, and he was far away at the time, but he said, Lakshman, help me, and exactly the voice of Ram. И когда Рама убил этого оленя, он проявил форму Маричи, демона, и этот демон перед смертью голосом Рамы прокричал: «Лакшман, помоги мне!» So Sita said, Lakshman, you have to go help Ram, you have to go and help him, he's in trouble. И тогда Сита прокричала: «Лакшман, ты должен пойти помочь своему брату, у него неприятности, иди». And Lakshman said, that's not Ram, that's an imitation. И тогда Лакшман спокойно сказал: «Это не Рама, это просто кто-то копирует его». And besides that, no one can, you know, intimidate Ram, he's the most powerful fighter. И помимо этого, никто не в состоянии победить Раму, потому что он самый могущественный боец. But then Sita became so angry and criticized, you know, Lakshman so much, it just unbelievable insults. И тогда Сита так разгневалась, что она начала говорить, Tell that later. Anyway. говорить жесткие слова Лакшману, понудившие его отправиться. I mean, I would think, well, why didn't Ram just say, it's okay, that's a fake, you know, I'm all right. But he didn't say anything. Но Рама не начал ничего говорить в ответ. Because it's a lila. So many things that fascinates people from time immemorial. И то есть речь о том, что это все лилы, и это то, что захватывает умы людей испокон веков. So there's many stories that seem to be, to me anyway, you know, somehow influenced by the Ramayana story. It's a standard story of the man losing his wife and having to find her, or the girlfriend. There's so many movies like that. И, по крайней мере, с моей точки зрения, я вижу, что очень много историй в мире, они взяли свои, ну, как-то за вдохновление историю Рамайны, и мы видим похожие сценарии во многих фильмах, как жену похищают у мужа, и он ее ищет и так далее. I used to read those Tarzan books. Я раньше также любил читать эти книги про Тарзана. So in almost every one, somebody kidnapped the wife, Jane, and then there was terrible adventures. Tarzan had to go find his wife, and he had the army of monkeys to help him. И почти в каждой из версий Тарзана в какой-то момент похищали его супругу Джейн, и он должен был идти спасать ее, и он брал с собой большую армию обезьян. They weren't exactly monkeys either, they were like big apes, very powerful. И это тоже не было не совсем как бы обезьяны, это были такие могущественные гориллы. So kind of similar.
То есть это достаточно похоже. In the Star Wars, И «Звездные войны» то же самое. the bad guys have all kinds of technological weapons. У плохих парней всегда были какие-то высокотехнологические орудия. And the human that's fighting, he has an army of monkeys and bears. А люди, которые сражались против них, у них была армия обезьян и медведей. So many things like that. Even, I don't know if Russians have the story of Robin Hood. И много историй есть. Есть также история у русских, более известная Робин Гуд. Devotees in England say nobody knows if there ever really was such a person. But there's been so many movies and so many books and television shows. Нигде нету никакого подтверждения, что такой человек на самом деле существовал, но зато есть очень много фильмов, передач и книг. But somehow or Robin Hood was condemned, he had to live in the forest, hiding. Но так или иначе, Робин Гуд, он был как бы изгнанной персоной, и он должен был жить и прятаться в лесах. Of course, he got an army of thieves. They weren't other thieves that also had to live in the forest, not Но monkeys. у него была армия не обезьян, а армия воришек, которая жила с ним в лесах. Then, he was expert at shooting arrows. И он был специалистом стрельбы из лука. He wore green clothes. Он носил зеленую одежду. And the evil sheriff kidnapped his wife. И злой шериф похитил тоже его подружку или жену. But we like to get the real original story where there's actually spiritual knowledge. Ramayana is full of, spiritual discourses and Dharma. Мы хотим соприкоснуться с изначальной историей, которая не просто является историей, но также наполнена духовным и философским смыслом и включает в себя много духовных бесед и обсуждений и принципов Дharma. What is Dharma and loyalty and family, so many things, how a king is supposed to behave, everything is there. What is a demon, like in the Bhagavad Gita, Krishna gives us the qualities of a demon. In the Ramayana, we have the demon, the Maha-demon. И также там описывается, что такое дарма, что такое преданность, что такое верность, что такое семья, и все вот эти качества. И также описывается качество демона. В Рамаяне участвует один очень большой демон. And we see, so much about Ravana's mentality and Ravana's activities. И мы видим в Рамаяне полностью описана деятельность Раваны, его менталитет, как это изнутри демона видим. He's a Rakshasa, so they have their culture. И так как он Ракшас, то у них есть целая своя культура. So when he was trying to seduce Sita, to just give up and marry him voluntarily. И когда он пытался просто, искусить Ситу, и чтобы она сдалась и вышла за него замуж добровольно, He'd been cursed that he, if he tried to rape a woman again, he would die. Потому что он был проклят, что если он когда-то попытается какую-либо женщину взять силой или изнасиловать, то в тот же момент он умрет. So he's trying to charm her, and he was telling her how rich he is and how, she can be the number one queen in the palace, and she'll have millions of maidservants, and he was trying to charm her. И поэтому он старался ее всячески совратить, искусить. Он рассказывал ей, очаровать, какой он богатый, какой он могущественный. Он обещал ей, что она станет первой женой из его гарема. И таким образом он пытался ее And he was saying, what do you need, what do you care about Ram? He's a king without a kingdom, he's just a puny human being, and, I'm so powerful and great. И он говорил, зачем тебе нужен этот Рама, это всего лишь обычный человечечка, у которого нету, это царь без царства, и он вообще нет у него силы, я могущественный и необычный.
So Sita told him, you know, rascal, you're a low class rascal. А Сита ему сказала, ты просто низменный подлец, не более того. And you just go around kidnapping women. Просто ходишь и похищаешь женщин себе в жены. And Ravana just said, well, what's wrong with that? Равана ей сказала, что тут такого плохого? That's what Rakshasas do, you know. Why are you upset? What's wrong? И она сказала, это то, чем занимаются ракшасы, что тут такого плохого? Now, you know, basically everyone's Rakshasa. They don't think anything of morality like that. Сейчас на самом деле все являются ракшасами, и у них похожий менталитет, моральность. Some people care about morality, but I don't know what exactly their idea of morality is. И некоторые люди, они как будто бы, им есть дело до моральности, но я на самом деле не представляю, что они считают моральностью. When we go to the temple from here, there's a Chinese school we pass. И когда мы идем до храма, тут есть, мы проходим мимо китайской школы. And the name of it is Moral Intelligent School. И ее название это включает слова такие интеллигентная школа моральности. So that sounds good. I don't know exactly what their morality and intelligence is, but at least it sounds good. И я не знаю, что входит в их понимание моральности, но, по крайней мере, это звучит хорошо. All right. So, and Sita, by her chastity, she could have destroyed Ravana anyway. И Сита за счет своей чистоты, за счет своей нравственности, она могла бы просто уничтожить Равану сама. But she didn't want to do that. She wanted her husband to do it. Но она не хотела этого делать. За счет своего целомудрия она могла его уничтожить. Но она не хотела этого делать, потому что она хотела, чтобы ее спас ее супруг Рама. It would make her husband look bad if she did that. Это было, ее бы муж, ну, это поставило бы его в плохом свете, если бы она сама себя как бы спасла. All right. Who is Madhavi Sundari? I see her there. A nice daughter. Huh? Hare Krishna. Only 2 cameras on. Hare Krishna, Kavicandra Maharaj. I'm Birsheva, is Namarani. Yeah, yeah. Скажи, I love you. I love you. Okay. Okay. Now we get a few cameras on. Most of them get pretty weird angles. Yeah. Okay. Yeah, it's a little more personal when you can see everybody. Становится более, Махарадж говорит, что в основном у людей какие-то необычные углы съемки, что очень смешно. И он говорит, когда все включают камеру, то это становится более личностно. Dinanath looks like his camera is tied to a cat or something. It's all over the place. Динанатхи выглядит так, что он камеру к коленям прилепил. All right. Yeah. School's closed there now? And What? are the schools closed in Israel? Yeah. It's a very interesting time. So we all have to pray a lot. Очень интересное время, нам надо очень много всем сейчас молиться, чтобы мы также могли это все пережить. We tolerate this and just, you know, accept Krishna's will. Надо терпеть это все и просто принимать волю Кришны.
people putting up like not jokes, but you know, like the bridge bosses had to stay under Govardhan Hill for a week. That was the original lockdown. И разные шутки люди придумывают. И, например, при Джабасе они должны были провести неделю на Говардане, под Говарданом, точнее, и это была изначальная история как это, карантина. Sita and Rama had to live in the forest. Сита и Рама были вынуждены жить в лесу долго, пандавы тоже. Okay. Anything else? Еще что-то? Мадхурата Прабhu. Padmanayini. Nice name. All right, so otherwise we can stop for the day. Если нет вопросов, тогда мы можем закончить на сегодня. Rikadar. Oh, there's Rikadar. Yeah. Looks like baby Shan. Now he looks like Rikadar. Get closer to the camera. Йога Майя, можно перевести Кавичандре Махараджу по желанию? Говорите. Харибу, алло. Говори. So we have an international group here. We got devotees from Thailand, Japan, Indonesia, some I don't know. У нас интернациональная группа, на самом деле, потому что параллельно еще есть трансляция в Фейсбуке. Есть Таиланд, Гана, некоторые страны я не знаю. I don't know some of the other ones where they're from. Vrindavan Das, America. Америка есть. Ikui from Japan. Япония. One of my god sisters. Духовная моя сестра также подключилась. From Hawaii. Есть Гавайи. Iran, France. Adiganga from Ну, эти названия стран вы тоже сами понимаете. Iran. International Society. Yeah. And all over the world, devotees are getting together. There's all kinds of things. If you look and, you know, a worldwide kirtan at a certain time every day, and japa, circle, so many things we can try to join in whatever we can. И сейчас мы можем найти очень много вещей, которые преданные собираются с разных точек мира и делают вместе онлайн, как совместные киртаны, совместное воспевание джапы. И, ну, можно подсоединяться по мере возможности. And, you know, if your government is telling you stay home, please stay home. И если ваше правительство говорит вам оставайтесь дома, то оставайтесь дома. You might have seen a little video of the Russian, but I think it was more than Russians. So many devotees were in the Delhi airport, but then there's no flights. So they're having a huge kirtan in the airport. Yeah, no, actually they had a flight, they just were waiting for the boarding to start. И есть видео там, где русские преданные в аэропорту, в пустом аэропорту, пока ждали свой рейс, они там громадный киртан затеяли. Because many flights were canceled. I know one couple here, they wanted to go back to Switzerland and they went to the airport. They had the flight, but they said they have to have a certificate that they're not, you know, virus, and they didn't have the certificate, so they couldn't go, and then there's no more flights.
after that one. Также многие преданные, они или люди, они просто застревали в разных местах. Даже тут у нас одна пара хотели вернуться в свою страну, и у них был рейс, и все, и им сказали, если у них нет сертификата о здоровье, они не могут полететь. А сейчас уже все рейсы и все закрыто. And they won't test you for the virus unless you're showing symptoms. Но и в то же время эту справку получить невозможно, потому что они не делают проверки, если нету никаких симптомов, поэтому такое тупиковое положение. So we have to stay. And so. Поэтому мы все остаемся там, где мы есть. Anyway, we're usually waiting for a chance so we don't have to go to work or we can have more time to hear and chant. So Krishna has given it to us. We should be very thankful. И часто на самом деле мы думаем, мы хотим, что у нас наконец-то бы не надо было идти на работу, и мы могли просто остаться дома и больше читать, и больше воспевать, и поэтому нам надо поблагодарить Кришну, он исполнил наши всех желания. Take care of yourself, get exercise. Поэтому следите за собой, упражняйтесь, делайте упражнения. And don't eat too much because, we're not getting out very much. We're sitting home, so you don't need to eat so much. Otherwise, I get overloaded. И не кушайте слишком много, потому что мы сейчас не сильно двигаемся, не сильно много выходим, и это может перегрузить нас. Protect your immune system, take ginger, turmeric, lemon, vitamin C. Защищайте свою иммунную систему, кушайте имбирь, куркуму, лимоны и другие полезные вещи. Do some pranayama or yoga or something. Делайте какие-то пранаямы, йоги, заботьтесь о себе. And there is one message. И воспевайте, воспевайте, воспевайте. Keep chanting, okay? One small message from the chat. Mataji is writing. Maharaj, please, I wishing you strong health, and I want to say a big thank you for your classes, nectarian classes. It's very inspiring, and it's very supporting me at this time that you give these classes, smile-based. Who's saying that? It's Madhavi Sundari. Oh, really? Well, thank you. Спасибо. Inspires me that everybody will come and listen. Но меня в ответ вдохновляет то, что вы все собираетесь и слушаете. So I have to read more and I have to try to remember Krishna's special mercy. Otherwise, I don't know what I do on my own. И это меня воодушевляет самому больше читать и помнить о Кришне, готовиться к встречам, иначе я не знаю, что бы я мог делать сам. So I have to go now. Thank you very much. Shri Rama-Chandra ki jai. Jai. Shri Hanuman ki jai. All right. Kavicandra Maharaj ki jai. And you must have Ramayan books or Ramayan videos there, so study them. Hare Krishna. Изучайте историю Рамаяна, есть фильмы, есть книги, изучайте ее сейчас. So I was, talking a little bit wrong.